हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी में। फ्रेंड्स मु भाबुची एबे आपण माने समस्त टेंशन फ्री थिबे एंड मन बहुत खुशी थिबो जेहेतु आपण एग्जाम पई सब टेंशन थिले। तो एबे आपण मानको मन को आहुरी खुशी करिबा पई मु नै आसीची आपण मानकर सीडीपी रो आंसर की। तो आपण माने जो क्वेश्चन गुडी को सब फेस करथिले तार आंसर गुडी को एबे हमें देखिबा एंड आपण माने निजर निजर मार्क एबे ही जानि परिबे। तो स्टार्ट करिबा। सामाजिक संगठनवाद तत्वर प्रवक्ता किए थिले? जीन पियाजे, ईएल थॉर्नडाइक, आपणकर भाइगर्स्की, जेरम ब्रुनर। सामाजिक संगठनवाद केते थर कहिथिले फ्रेंड्स? भाइगर्स्की। जेउ शिक्षार्थी गोलक धंदा समाधान करिबा और जुक्तिभित्तिक कार्य रे दक्ष से मुख्यतः केउ बुद्धि प्रदर्शन करिथाय? आपणकर से कोन करूची सबु पजल्स गुडी को सॉल्विंग करूची। पजल्स गुडी को सबु सॉल्व करूची, गोलक धंदा समाधान करूची एंड सब रीजनिंग टास्क जुक्ति भित्तिक कार्य रे से दक्ष अछि। ताले से केउ बुद्धि प्रदर्शन करूची? गाणितिक जुक्ति, आपणकर आंतर व्यक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, भाषागत। आपणकर से पजल गुडी को सॉल्विंग करूची एंड रीजनिंग करूची माने गाणितिक जुक्ति बुद्धि। CWSN शब्दर पूर्ण रूप कौन? CWSN तो आपणकर कौन? चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथारे केउटी प्रयुज्य नुहे? प्रयुज्य नुहे केउटी? शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान आविष्कार, विकासात्मक पाठ्यक्रम, शिक्षण शैली उपरे गुरुत्व, प्रस्तावित उपाय पाठ्यक्रम परिचालना। तो शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथारे प्रयुज्य नुहे तो आपणकर जो गुडी को प्रयुज्य से गुडी को काटी देला परे जोटा बळीबो सेटा प्रयुज्य नुहे। एथिरे शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान आविष्कार हुए, ठीक अछि। विकासात्मक पाठ्यक्रम, ठीक अछि। शिक्षण शैली उपरे गुरुत्व, ठीक अछि। बट आपणकर प्रस्तावित उपाय रे पाठ्यक्रम परिचालना एटा आपणकर शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथारे प्रयुज्य नुहे। तो फ्रेंड्स या परे म आपण मानक पई ओडिया, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ रो आपण मानक पई पुणी आंसर की नै आसीबी जेहेतु आपण माने बहुत व्यस्त होउथिबे सेति पई म संगे संग आपण पई सीडीपीटी नै आसीची। किए प्रयत्न प्रमाद माध्यम रे शिक्षण को अनुमोदन करथिले? ट्रायल एंड एरर मेथड। हु रेकमेंडेड लर्निंग थ्रो ट्रायल एंड एरर? ट्रायल एंड एरर मेथड थिला आपनकर थॉर्नडाइकर। निम्नलिखित मध्यरु केउटी श्रेणी गृह शिक्षण को त्वरान्वित करिबारे सर्वाधिक गुरुत्व वहन करे? श्रेणी गृह शिक्षण को त्वरान्वित करिबो तो आपणकर अत्यधिक गृह कार्य देले श्रेणी गृह शिक्षण कोन त्वरान्वित हेबो कि? आदु भी नुहे। आपणकर सकारात्मक पुनर्बलन, जेतेबेले आपण सकारात्मक पुनर्बलन करूचंती तो श्रेणी शिक्षणटी त्वरान्वित हेथाय, किंतु कठोर श्रृंखला प्रतियोगिता एगुडिक नुहे, आपणकर सकारात्मक पुनर्बलन। शिक्षण शिक्षादान सामग्री शिक्षार्थी को किपरि सहायता करे? आपणकर जो शिक्षण सामग्री गुडी को पिला मानको आपण यूज करबा को दियंती तो से ताहा द्वारा पिलार मूर्त धारणा आसे, तार कंक्रीट नॉलेज गेन हुए, तार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रु से कंक्रीट आड़ को जाए, तार मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट आपणकर कांसेप्ट कंक्रीट। जदि आपण ताको डायरेक्ट जाई कि लेक्चर मेथड रे पढेइबे तो ताको आपण अमूर्त धारणा दउचंती, किंतु जदि आपण टीएलएम यूज करूचंती तो अमूर्त धारणा को मूर्त करिबारे ताहा सहाय्य करे। तो मूर्त धारणा को अमूर्त करिबारे शिक्षादान सामग्री शिक्षार्थी को सहायता करे। बहुश्रेणी शिक्षण परिचालना पई शिक्षक कोन करिबा उचित? केवल गोटिए श्रेणी को पढेइबे भूल अछि। पाठ्यपुस्तक शिक्षादान उपरे गुरुत्व देबा तो सहपाठी शिक्षण कौशलर व्यवहार करिबा। जेहेतु बहु श्रेणी को शिक्षक पढ़ौचंती तो सेठी दलगत पीर लर्निंग जो रहुची सहपाठी शिक्षण सेटा को से व्यवहार करिवे। तो आंसर हे गला आपनकर सी। सर्वोत्तम भावे शिक्षण को किभली संज्ञाकृत करि हेबो? आपणकर अभिज्ञता आधार रे आचरणगत परिवर्तन, तथ्य नियम को मन रखिबा, ज्ञात अनुकरण, आचरण रे सामयिक परिवर्तन। सर्वोत्तम भावे शिक्षण को संज्ञाकृत करिबा पई अभिज्ञता आधार रे
ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟଟି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ, ଘୋଷା ଶିକ୍ଷଣ ଆଦୌ ବି ନୁହେଁ, ଡ୍ରିଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ, ମିନିଂଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ମାପିବା ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ନୁହେଁ, ଗ୍ରେଡ ଦେବା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପ୍ତି ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିହୁଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କର ହାସଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆପଣ କୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନିଦାନମୂଳକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ଗଠନମୂଳକ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ବା ସमेଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷ ବେଳକୁ, ସମାପ୍ତି ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଚିଭ ହେଇଛି ବୋଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ମଡେଲ ତିଆରି କରୁଥିବା ପିଲାଟି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଖିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ? ସେ ଆପଣଙ୍କର ମଡେଲ ତିଆରି କରୁଛି, ତ ଘୋଷି କରି ଶିଖୁଛି, ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖୁଛି, ଦୃଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନକୁ କିପରି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରେ। ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଆବିଷ୍କାର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ସୀମିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ଆବିଷ୍କାର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ସୀମିତ କରିବା କଥା କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ବି ନୁହଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏଟା ମଧ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନି। ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନେ ରଖିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ ନୁହେଁ। ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଟାସ୍କ ଦେଲେ ପିଲାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂଟା ଡେଭଲପ ହୁଏ। ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଉପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ପରିବେଶ, ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ। ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଯୋଉଟା ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ପରିବେଶ, ଆପଣଙ୍କର ବଂଶାନୁଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ହବ, ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ, ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କଥା କହୁଛି, କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଗାଣିତିକ ଧାରାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଭୟ ଓ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳଣା ବାଣ୍ଟି ଖେଳିବା, ଶରୀର ଯତ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପାଳନ କରିବା। ଗାଣିତିକ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହପାଠୀ ସହାୟତା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଥାଏ? ଯୋଉ ସହାୟତା କିଏ ଦିଏ? ସହପାଠୀ ମାନେ, এটা କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଯଦି ସମଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳ ଗଠନ ହେଲା, ସମଦକ୍ଷତା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ହାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ, ଲାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ, ମାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହାଇ ଆଚିଭର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ, ମିଡିଲ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ, ଲୋ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ। ତ ସେଠି କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିଶ୍ରିତ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳ ଆପଣ ଗଠନ କରିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ, ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ହାଲ, ଲାଲ, ମାଲ ମିଶେଇକି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ସହପାଠୀଙ୍କର ସହାୟତା କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ହାଲ ପିଲା ମାଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମାଲ ଲାଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ହାଲ ମଧ୍ୟ ଲାଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତ ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ମିଶ୍ରିତ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳ ଗଠନ କଲେ ସହପାଠୀ ସହାୟତା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଯଦି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଦବ, ତ ଏଠି କହୁଛି ନାହିଁ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏନୁଆଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ।
ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ସହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କିତ? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚନାରେ କେବଳ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛି ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କିତ। ଆଲୋଚନାରେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ସେଟା ସମ୍ପର୍କିତ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାରେ ପିଲାମାନେ ବି ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉଟା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କିତ। ଆଲୋଚନାଟା ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନଟା ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କିତ। ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ, ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡଟି ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କିତ। ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ରହିବାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ। ଆପଣଙ୍କର ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦର କାରଣ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ସଜାଇବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହାୟତା କରିବ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟ ମ୍ୟାପ ମଡେଲ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ। ଚାର୍ଟ ମାନଚିତ୍ର ମଡେଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡିକ କଣ? ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଣ? ଚାର୍ଟ ମାନଚିତ୍ର ମଡେଲ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଭାଗିତା ବଢାଇବା। ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କୋଲାବୋରେସନ ଫର ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ପିଲାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗିତା ବଢେଇବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଭାଗିତା ବଢେଇବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆନୁପାତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସୂଚୀ ଆପଣ ସେଠି ତିଆରି କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯୋଉ କରିବେ, ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସୂଚୀ ତିଆରି କରିବା ସେଠି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଢାଞ୍ଚା? ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର ଅନିୟମିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣଙ୍କର ଧାରାବାହିକ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ଡରଲି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଡରରେ ଯାଏ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଏଟା ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ସବୁଠାରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ପିଲାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କଥା କହୁଛି ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଆଦୌ ବି ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ସହପାଠୀଙ୍କ ଚାପ, ପୋଷଣ ଓ ବ୍ୟାୟାମ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ ପିଲାର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବା ହେଉଛି ଡେସ୍ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, କର୍ମଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ବହୁତ ଥର କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡିପି କ୍ଲାସରେ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କଣ? ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଶ୍ରେଣୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଟିଚିଂ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦେୟାର ଏବିଲିଟିଜ। ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ? ସିସିଇ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ। ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଆପଣ
ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ ଏରିଆକୁ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ, ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ସହ ଶୈକ୍ଷିକ ଦିଗକୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେବେଳେ କରାଯାଇଥାଏ? ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟର ଟିଚିଂ ଏ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଶେଷରେ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ସର କି ଆସିବ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଓ ଡି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିହାତି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାର କି ଏନ୍ସର ଦୁଇଟି ହେଇଥାଏ। ତ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଉଟା ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ, ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ଆଫ୍ଟର ଟିଚିଂ ଏ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମେଟିଭ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଟା ଏ ଓ ଡି ଯିଏ ଲେଖିଥିବେ ଠିକ ହବ। ଏ ଲେଖିଥିଲେ ବି ଠିକ ହବ, ଡି ଲେଖିଥିଲେ ବି ଠିକ ହବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଡିପି ର ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜାଣି ଯାଇଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବଜେକ୍ଟର ଆନ୍ସର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।